Unity in diversity in India. India, a country of many ethnic groups, is the land of myriad languages, a veritable babel of tongues and numerous modes of apparel. For the most part, the continental dimensions of the country account for these variations and diversities. Besides, there are several religions, sects, and beliefs, but there are certain common links and uniting bonds that people have sought to develop in order to achieve the eminently desirable goal of unity amidst diversity. యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ ఇన్ ఇండియా. భారతదేశంలో భిన్నత్వంలో ఏకత్వం. భారతదేశం అనేక జాతుల సమూహాల దేశం, అసంఖ్యాక భాషల భూమి, భాషల యొక్క నిజమైన కలయిక మరియు అనేక రకాల దుస్తులు. చాలా వరకు దేశం యొక్క కాంటినెంటల్ డైమెన్షన్స్ ఈ వైవిధ్యాలు మరియు వైవిధ్యాలకు కారణమవుతాయి. అంతేకాకుండా అనేక మతాలు, వర్గాలు మరియు విశ్వాసాలు ఉన్నాయి. కానీ ఐక్యత యొక్క అత్యంత వాంఛనీయ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి ప్రజలు అభివృద్ధి చేయడానికి శోధించిన కొన్ని సాధారణ లింకులు మరియు ఏకీకృత బంధాలు ఉన్నాయి. It is true that superficial observers are likely to be bewildered by the astonishing variety of Indian life. They fail to discover the one in many, the individual in the aggregate, the simple in the composite. With them, the whole is lost in its parts. What is needed is the superior interpretation, synthesis of the power of the mind that can give rise to a vision of the whole. A keen penetrating insight will not fail to recognize the fundamental unity beneath the manifold variety in India. The diversity itself, far from being a damaging cause of disunity and weakness, is a fertile source of strength and wealth. Sir Herbert Risley has rightly observed. వైవిధ్యం మధ్య భారత జీవితం యొక్క ఆశ్చర్యకరమైన వైవిధ్యాన్ని చూసి మిడిమిడి పరిశీలకులు దిగ్భ్రాంతిగా గురవుతారనేది నిజం. వారు చాలామందిలో ఒకరిని మొత్తంగా వ్యక్తిని కనుగొనడంలో విఫలమవుతారు. మిశ్రమంలో సరళమైనది వారితో మొత్తం దాని భాగాలలో పోతుంది. కావలసినది ఉన్నతమైన వివరణ. మొత్తం దృష్టికి దారి తీసిన మన భారతదేశంలోని అనేక రకాల వైవిధ్యాల క్రింద ఉన్న ఫండమెంటల్ యూనిటీని గుర్తించడంలో నిశితమైన చొచ్చుకుపోయే అంతర్దృష్టి విఫలం కాదు. భిన్నత్వం, అనైక్యత మరియు బలహీనతకు హాని కలిగించే కారణం కాకుండా బలం మరియు సంపదకు సారవంతమైన మూలం. సర్ హెర్బర్ట్ రెస్లీ సరిగ్గానే గమనించారు. Beneath the manifold diversity of physical and social types, languages, customs, and religions which strike the observer in India, there can still be discerned a certain underlying uniformity of life from the Himalayas to Cape Comorin. భౌతిక మరియు సామాజిక రకాలు, భాషలు, ఆచారాలు మరియు మతాల యొక్క అనేక వైవిధ్యాలు భారతదేశంలోని పరిశీలకులను ఎదుర్కొన్నాయి. ఇప్పటికీ హిమాలయాల నుండి కేప్ కొమరిన్ వరకు జీవితం యొక్క నిర్దిష్ట అంతర్లీన ఏకరూపతను గుర్తించవచ్చు. From his long and first-hand experience in India, Vincent A. Smith says that the civilization of India has many features which differentiate it from that of the other regions of the world. While they are common to the whole country in degree sufficient to justify its treatment as a unity in the history of human, social and intellectual development. భారతదేశంలో తన సుదీర్ఘమైన మరియు ప్రత్యక్ష అనుభవం నుండి విన్సెంట్ ఏ స్మిత్ భారతదేశ నాగరికత ప్రపంచంలోని ఇతర ప్రాంతాల నుండి విభిన్నంగా ఉండే అనేక లక్షణాలను కలిగి ఉంది. అయితే అవి మొత్తం దేశానికి మానవ సామాజిక మరియు మేధో వికాస చరిత్రలో ఐక్యతగా గుర్తించడానికి సమస్త దేశానికి సరిపోయే విధంగా కామన్గా ఉన్నాయి.
Even the early Indian history unmistakably shows that the political consciousness of the people has from the very early times grasped the whole of India as a unit and assimilated the entire area as the theatre of its activities. India is not a mere geographical expression, nor is it a mere collection of separate people, traditions and conventions. భారతీయ చరిత్రలో కూడా ప్రజల రాజకీయ స్పృహ చాలా అర్లీ టైమ్స్ నుండి ఉందని, మొత్తం భారతదేశాన్ని ఒక యూనిట్గా గ్రహించి మొత్తం ప్రాంతాన్ని తన కార్యకలాపాల రంగస్థలంగా సమీకరించిందని నిస్సందేహంగా చూపిస్తుంది. భారతదేశం కేవలం భౌగోళిక వ్యక్తీకరణ కాదు, లేదా ఇది కేవలం ప్రత్యేక వ్యక్తులు, సంప్రదాయాలు మరియు సమావేశాల సమావేశం కాదు. ఇండియా is much more than this. The best proof lies in the fact that Indian history has quickened into life. India has many races, castes, subcastes, nationalities and communities, but the heart of India is one. We are all heirs to a common and rich culture. Our cultural heritage consists of our art and literature as they flourished centuries ago. భారతదేశం దీనికంటే చాలా గొప్పది. భారతీయ చరిత్ర జీవం పోసుకున్నదనే దానికి అత్యుత్తమ రుజువు ఉంది. భారతదేశంలో అనేక జాతులు, కులాలు, ఉపకులాలు, జాతీయాలు మరియు వర్గాలు ఉన్నాయి. కానీ భారతదేశం యొక్క గుండె ఒకటే. మనమందరం సాధారణ మరియు గొప్ప సంస్కృతికి వారసులం. మన సాంస్కృతిక వారసత్వంలో శతాబ్దాల క్రితం వర్ధిల్లిన మన కళలు మరియు సాహిత్యం ఉన్నాయి. Our cultural heritage serves as a bond of unity between people of different faiths and creeds. The streams of different cultures have flowed into our subcontinent to make us what we are and what we will be. There were Dravidians in India before the coming of the Aryans, and Hinduism is a blend of the cultures of the north and the south. మన సాంస్కృతిక వారసత్వం విభిన్న విశ్వాసాలు మరియు మతాల ప్రజల మధ్య ఐక్యతకు బంధంగా పనిచేస్తుంది. విభిన్న సంస్కృతుల ప్రవాహాలు మన సబ్ కాంటినెంట్కి వచ్చేశాయి. మనం ఎలా ఉన్నామో మరియు మనం ఎలా ఉండాలో తెలియజెప్పడానికి ఆర్యులు రాకముందు భారతదేశంలో ద్రవిడులు ఉండేవారు. హిందూ మతం నార్త్ మరియు సౌత్ కల్చర్స్ యొక్క మిశ్రమం. ఇండియా హ్యాస్ 150 dialects and 22 recognized regional languages, but Hindi, like English, has come to stay as the lingua franca of our nation. From Kashmir to Kanyakumari and from Mumbai to Nagaland, Hindi is now understood and is recognized as the national language of India. India has a rich cultural heritage. We are inheritors of several grand treasures in the fields of music, fine arts, dance, drama, theatre and sculpture. దేశంలో 150 మాండలికాలు, డయాలెక్ట్స్ మరియు 22 గుర్తింపు పొందిన ప్రాంతీయ భాషలు ఉన్నాయి. కానీ హిందీ ఆంగ్లం వల్ల మన దేశం యొక్క ప్రజల భాషగా మిగిలిపోయింది. కాశ్మీర్ నుండి కన్యాకుమారి వరకు మరియు ముంబై నుండి నాగాలాండ్ వరకు హిందీ ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోబడింది మరియు భారతదేశ జాతీయ భాషగా గుర్తించబడింది. భారతదేశానికి గొప్ప కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఉంది. మనము అనేక గొప్ప సంపదలకు సంగీతం, లలిత కళలు, నృత్యం, నాటకం, థియేటర్ మరియు శిల్పకళ రంగాలకు వారసులం. Our sages and seers have left behind a tradition of piety, penance, spiritual greatness, conquest of passion, etc. Our scriptures are the storehouses of spiritual wisdom. Our saints aspire to the realization of the infinite. We have inherited great spiritual values, contrasted with which the materialistic progress of the West appears insignificant. మన ఋషులు మరియు దార్శనికులు దైవభక్తి, తపస్సు, ఆధ్యాత్మిక గొప్పతనం, మోహాన్ని జయించడం మొదలైన సంప్రదాయాలను విడిచిపెట్టారు. మన గ్రంథాలు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం యొక్క నిల్వలు. మన సాధువులు అనంతమైన సాక్షాత్కారాన్ని రియలైజ్ చేసుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.
మనము గొప్ప ఆధ్యాత్మిక విలువలను వారసత్వంగా పొందాము. దీనికి విరుద్ధంగా పశ్చిమ దేశాల మెటీరియల్ ప్రోగ్రెస్ చాలా తక్కువగా కనిపిస్తుంది. The West has to learn a lot from India, and it has now been realized when people in the United States and Europe are turning to the Indian way of life. Indian yogis and maharishis, musicians and spiritual leaders have all attracted them in a big way. A significant move to project India's cultural unity has been the holding of festivals of India in various parts of the world. పాశ్చాత్యులు భారతదేశం నుండి చాలా నేర్చుకోవాల్సి ఉంది. మరి యునైటెడ్ స్టేట్స్ మరియు యూరోప్లోని ప్రజలు భారతీయ జీవన విధానం వైపు మళ్ళుతున్నప్పుడు అది ఇప్పుడు గ్రహించబడినది. భారతీయ యోగులు మరియు మహర్షులు, సంగీతకారులు మరియు ఆధ్యాత్మిక నాయకులు అందరూ వారిని ఎంతో ఆకర్షించారు. భారతదేశం యొక్క సాంస్కృతిక ఐక్యతను ప్రదర్శించడానికి ఒక ముఖ్యమైన చర్య ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో భారతదేశ పండుగలను నిర్వహించడం. The West is fast inclining towards our spiritual values, which include meditation and contemplation, charity and love, universal brotherhood and fear of God, piety and unselfishness, control of passions and peace of mind. Our cultural unity is further exemplified by the temples of the south and of Khajuraho, the caves of Ajanta and Ellora, which are shining examples of India's proficiency in sculpture and architecture. పాశ్చాత్యులు మన ఆధ్యాత్మిక విలువల వైపు ధ్యానం మరియు ఆలోచన, దాతృత్వం మరియు ప్రేమ, సార్వత్రిక సోదర భావం మరియు దేవుని పట్ల భయం, భక్తి మరియు నిస్వార్థత, కోరికల నియంత్రణ మరియు మనశ్శాంతి వైపు వేగంగా మొగ్గు చూపుతున్నారు. మన సాంస్కృతిక ఐక్యతను దక్షిణాది దేవాలయాలు మరియు ఖజురహో, అజంతా మరియు ఎల్లోరా గుహలు, శిల్పకళ మరియు వాస్తు శిల్పంలో భారతదేశం యొక్క ప్రావీణ్యానికి ప్రకాశించే ఉదాహరణలు. Our music has come to enjoy worldwide popularity. Indian classical music, like the Indian dances, is built on the concept of ragas and talas. Each raga is regarded appropriate to a certain time of the day or the night. There are believed to be about 250 ragas in common use in the north as well as in the south. In the modern times, people like Ravi Shankar have taken Indian music to the west and thus bridged the gap between the music of the east and the west. మన సాంస్కృతిక ఐక్యతను దక్షిణాది దేవాలయాలు మరియు ఖజురహో, అజంతా మరియు ఎల్లోరా గుహలు, శిల్పకళ మరియు వాస్తు శిల్పంలో భారతదేశం యొక్క ప్రావీణ్యానికి ప్రకాశించే ఉదాహరణలు. మన సంగీతం ప్రపంచవ్యాప్త ప్రజాదరణ పొందింది. భారతీయ శాస్త్రీయ సంగీతం భారతీయ నృత్యాల వలె రాగాలు మరియు తాళాల కాన్సెప్ట్ పై నిర్మించబడింది. ప్రతి రాగం పగలు లేదా రాత్రి యొక్క నిర్దిష్ట సమయానికి తగిన విధిగా పరిగణించబడుతుంది. ఉత్తరాదితో పాటు దక్షిణాదిలో కూడా దాదాపు 250 రాగాలు వాడుకలో ఉన్నాయని భావిస్తున్నారు. ఆధునిక కాలంలో రవిశంకర్ వంటి వ్యక్తులు భారతీయ సంగీతాన్ని పాశ్చాత్య దేశాలకు తీసుకెళ్లారు మరియు తద్వారా తూర్పు మరియు పశ్చిమ సంగీతాల మధ్య అంతరాన్ని తగ్గించారు. Other significant features of India's cultural unity are the variety, color and the emotional richness of its dances. The country abounds in tribal dances, old dances, as well as classical dances of great virtuosity. Throughout India, dance is regarded not merely as an accompaniment to social intercourse, but also as a mode of aesthetic expression and spiritual realization. భారతదేశం యొక్క సాంస్కృతిక ఐక్యత యొక్క ఇతర ముఖ్యమైన లక్షణాలు దాని నృత్యాల యొక్క వైవిధ్యం, రంగు మరియు భావోద్వేగ గొప్పతనం. దేశంలో గిరిజన నృత్యాలు, పాత నృత్యాలతో పాటు గొప్ప నైపుణ్యం కలిగిన శాస్త్రీయ నృత్యాలు ఉన్నాయి. భారతదేశం అంతటా నృత్యం కేవలం అకంపెనిమెంట్గా మాత్రమే పరిగణించబడదు. సామాజిక కలుపుగోలు
కానీ ఈస్థెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్, సౌందర్య వ్యక్తీకరణ మరియు స్పిరిచువల్ రియలైజేషన్. ది గ్రేట్ సింబల్ ఆఫ్ డాన్స్ ఇన్ శివ, ది కాస్మిక్ డాన్సర్, depicted in sculpture and poetry as Nataraja. Similarly, the classical theatre in India has a history of more than 2000 years. It was performed in palaces and in temples. The classical plays combined music and dance. Tragedy was and is still discouraged, otherwise, the range of themes covered is wide. It is this trend of cultural unity running through the country that we are heir to, and to which people in the West are increasingly turning now. నృత్యానికి గొప్ప చిహ్నం శివుడు. కాస్మిక్ డాన్సర్ శిల్పం మరియు కవిత్వంలో నటరాజుగా చిత్రీకరించబడ్డాడు. అదేవిధంగా భారతదేశంలోని శాస్త్రీయ థియేటర్కు 2000 సంవత్సరాలకు పైగా చరిత్ర ఉంది. రాజభవనాలు మరియు దేవాలయాలలో దీనిని ప్రదర్శించారు. క్లాసికల్ ప్లేస్ మ్యూజిక్ మరియు డాన్స్ని కంబైన్ చేశాయి. ట్రాజెడీ డిస్కరేజ్ చేయబడ్డ థీమ్ల పరిధి విస్తృతమైనది. ఈ సాంస్కృతిక ఐక్యత యొక్క స్ట్రాండ్కు మన వారసులం మరియు దీని వైపు పాశ్చాత్య ప్రజలు ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ అప్ టు ది యంగర్ జనరేషన్ టు అప్హోల్డ్ ది స్టార్ట్స్ ఆఫ్ కల్చరల్ యూనిటీ for the rest of the world to see, follow and emulate, and not get dazed by the superficial prosperity and material achievement of the West, where man has set foot on the moon in his quest for space travel but finds himself isolated in his own society and community. మనిషి చంద్రునిపై కాలు మోపిన పాశ్చాత్య దేశాల మిడిమిడి శ్రేయస్సు, అంతరిక్ష యానం కోసం అతని అన్వేషణలో, కానీ అతడు తాను ఒంటరిగా ఉన్నాడు. వస్తు సాఫల్యాన్ని చూసి అబ్బరపడకుండా అనుకరిస్తూ ప్రపంచమంతా ఈ సాంస్కృతిక ఐక్యత జ్యోతిని నిలబెట్టాల్సిన బాధ్యత యువతరంపై ఉంది.